Good afternoon, all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Chevrolet Engineering College. Today, in this video lecture, I am going to explain the types of micrometers, in which the outside micrometer has been explained in the last class, and remaining micrometers have been explained in this video lecture. And I am also going to explain slip gauges, and this is my 10th lecture regarding to the subject metrology. So in the last class, we have discussed about the errors in the micrometer. So generally, there are three types of errors which will be generated in the micrometer. First one is the zero error. So zero error means there is no defect in the micrometer. The zero setting will be equal to the thimble reading. So here you can see it in the picture. So zero is easily coinciding with the thimble zero. When the zero of the main scale is coinciding with the zero of main scale, so it has no zero error or it has no error. So that is of the zero error type. Second one is the positive zero error. So in the positive zero error, the circular scale is below the zero of main scale. So that is, this is the main scale and the thimble reading is below the, so the zero error in the zero setting in the thimble reading is not coinciding with the main scale in the initial of the micrometer, that is on the starting of the micrometer. It is called as positive zero error. When the zero of the circular scale is below the zero of the main scale, when the anvil and spindle brings together, that is anvil and spindle touches the each face to the other face, and that type of error is called as positive zero error. This error is removed from the measurement by subtracting it from the measured value. So this value has been taken out. That is, here it coincides with the second line, second engraved line. That means two readings have been taken or removed from the measurement. Next one is the negative zero error. When the zero of the circular scale is above the zero of the main scale, that is the zero setting in the thimble reading is slightly above the zero setting in the main scale. So this type of attachment is seen in the negative zero error. When the zero of the circular scale is above the zero of the main scale, and when the anvil and spindle brings the together, then it is said to be negative zero error. So then it is called as negative zero error. This error is removed from the measurement by adding it to the measured value. So this is added to the measured value in the negative zero error. But in the positive zero error, we are we are removing it from the measured value. So the error is removed from the measured value. So these are the errors which will occur at the micrometer, that is zero error, positive zero error and negative
zero error. And next we are going to see the different types of micrometers. So there are different types of micrometers in the market, in which we have seen the first type only, that is U-shaped micrometer, that is outside micrometer, in which it is going to measure the outside diameter of a cylindrical piece of an object. In the picture you can see the second type, that is the inside micrometer. Let me explain the parts. So these are the two anvils here, in which it is used to measure the internal diameter of a hole or any other thing. So these two anvils are fixed to the hole, in which the both ends are touched to the anvils. This is the lock nut here, and this is the main scale, and the thimble scale, ratchet. So these are the parts which is same as the outside micrometer. So the inside micrometer parts are same and equal to the outside micrometer parts, but the two ends of the micrometer, that is anvil and spindle, have been separated there, but here they are in the same line. So these inside micrometer has to be measured from 5 mm to 30 mm only. So the displacement value is 25 mm, and the reading technique is same as the outside micrometer. So outside micrometer లో రీడింగ్స్ ఎలాగైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నాం మెజర్మెంట్స్, దీంట్లో కూడా సేమ్ అలాగే తీసుకుంటున్నాము. శాంపిల్స్ ని రెండు హోల్స్ అంటే ఏదైతే హోల్ ఉందో మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో హోల్ యొక్క టూ ఎండ్స్ కి ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాం, ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ కి. ఎప్పుడైతే టచ్ అవుతుందో అక్కడ లాక్ నట్ తోటి మనం లాక్ చేసేసుకుంటున్నాం. అక్కడ మెయిన్ స్కేల్ లో ఎక్కడ మనకి టచ్ అవుతుందో చూసుకోవాలి. అప్పుడు ఈ ర్యాచెట్ ని స్టాప్ చేస్తాం. ఇది ర్యాచెట్ మనకి. సో ర్యాచెట్ ఏంటంటే టచ్ అవ్వగానే సౌండ్ వస్తుంది మనకి. సో సౌండ్ రాగానే మనం ర్యాచెట్ తోటి ఆపేసేయాలి, ఇంకా మూవ్ చేయటం. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ టైప్, దట్ ఈస్ ది ఇన్సైడ్ మైక్రోమీటర్. Next one is the vernier micrometer. So in these some micrometers are provided with a vernier scale on the sleeve, in addition to the regular graduations. So this is the vernier scale, and these are the main scale divisions, and this is the thimble scale. So generally this vernier scale is not applied in any of the outside micrometer or inside micrometer, and this vernier micrometer is separate from those micrometers. And this vernier micrometer permits measurements with 0.001 millimeter to be made on the matrix micrometer, which is very low. So these are the different micrometers. So these are all the micrometers usually based upon the purpose only. So మనకి ఏదైనా అవసరం అనుకుంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ మైక్రోమీటర్స్ యూస్ చేస్తాము.
లేకపోతే ఎక్కువగా అవుట్ సైడ్ అండ్ ఇన్సైడ్ మైక్రోమీటర్స్ మనకి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు జనరల్ ఇండస్ట్రీస్ లో. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రోమీటర్స్. So this is the next type, that is the depth micrometer. So this depth micrometer is used to calculate the depth of a hole. So in the vernier calipers we had a tail there. సో అలాగే మనకి డెప్త్ మైక్రోమీటర్ లో కూడా ఒక టైల్ లాగా ఉంటుంది, మనకి సాలిడ్ షాఫ్ట్ లాగా ఉంది. ఈ షాఫ్ట్ ని ఫిక్స్ చేసుకొని మనం డెప్త్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో మైక్రోమీటర్ లో డెప్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి ఈ డెప్త్ మైక్రోమీటర్ యూజ్ అవుతుంది. సో దీని యొక్క లీస్ట్ కౌంట్ వచ్చేసరికి 0.01 అండ్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ అప్ టు 0 to 100 mm. సో 100 mm వరకు కూడా మనం ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో the divisions are same. This is the ratchet, thimble reading, main scale. This is the base which is to be measured. So ఇది బేస్, మనకి ఏదైతే మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది బేస్ గా తీసుకుంటాం. సో డెప్త్ మైక్రోమీటర్ ఏం చేస్తామంటే వర్టికల్ గా ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. సో ఈ ఎండ్స్ ఎప్పుడైతే మనకి హోల్ యొక్క అప్పర్ సర్ఫేస్ టచ్ అవుతాయో అప్పుడు మనం స్టాప్ చేసేసి అక్కడ మనం లాక్ నట్, దిస్ ఈస్ ద లాక్ నట్. సో లాక్ చేసేసుకొని అప్పుడు రీడింగ్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ఇది డెప్త్ మైక్రోమీటర్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్యాల్కులేట్ ది డెప్త్ ఆఫ్ ఏ వర్క్ పీస్. Next one is the digital micrometer. So in the digital micrometer you cannot measure any type of reading. సో డైరెక్ట్ గా మనకి స్క్రీన్ మీద పడిపోద్దాము. ఎప్పుడైతే యాన్యువల్ స్పిడిల్ మనకి 2 ఎండ్స్ లో టచ్ అవుతుందో, సో ఈ 2 ఎండ్స్ లో మనకి వర్క్ పీస్ ఎప్పుడైతే టచ్ అవుతుందో అక్కడ రీడింగ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ. సో మనం మెషర్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇక్కడ మనకి. సో ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారంటే మనకి టైం సేవింగ్ కోసం. సో ఫాస్ట్ గా మనకి రీడింగ్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడానికి ఏం చేస్తారంటే ఈ డిజిటల్ మైక్రోమీటర్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మిగతా పార్ట్స్ అన్ని కూడా సేమే, కానీ ఓన్లీ డిజిటల్ ఒకటే, డిజిటల్ స్క్రీన్ ఒకటే మనకి వేరుగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మెయిన్ స్కేల్, థింబుల్ స్కేల్ ఇవన్నీ కనపడవు, ఎందుకంటే మనకు మెజర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి. సో డైరెక్ట్ గా రీడింగ్ అనేది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనం. And the last one is the screw thread micrometer. So this screw thread micrometer is used to calculate the or measure the depth of the screw thread in the bolts. So you can see the in the picture also the bolt have been working in the screw threads. So these two anvil and spindle have been fixed to the bolt.
in between the two screw threads. Next one is the next main topic is the slip gauges. So one of the best example for the end standards. So slip gauges are the rectangular blocks. So rectangular block elements ni slip gauge అంటామమ్మా. సో ఇక్కడ ఈ బాక్స్ లో చూస్తే అన్ని కూడా మనకి స్లిప్ గేజ్. సో మనకి లాబొరేటరీలో కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ బాక్స్. సో ఈ స్లిప్ గేజ్ అనేవి ప్రతిదీ కూడా మనకి ఒక రెక్టాంగులర్ బ్లాక్స్ మాత్రమే. స్లిప్ గేజ్ ఆర్ గేజ్ బ్లాక్స్, దీన్ని రెక్టాంగులర్ గేజ్ బ్లాక్స్ అని కూడా అంటారు. దీస్ ఆర్ యూనివర్సలీ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లెంత్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. సో మనకి ఎండ్ స్టాండర్డ్స్ కి ఒక డెఫినేషన్ కానీ లేకపోతే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కానీ తీసుకోవాలనుకుంటే స్లిప్ గేజ్ తీసుకోవచ్చు. And this was introduced by Johnson, a Swedish engineer, and these are also called as Johnson gauges. So a scientist competed about Johnson gauges and kuda name undi, and they have high degree of surface finish and accuracy. They have very high degree of accuracy and surface finish, and they are rectangular blocks of steel having a cross section of 30 mm by 10 mm. So adi దీని యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ లెంత్ వచ్చేసరికి 30 mm ఉంటుందమ్మా, థిక్నెస్ 10 mm ఉంటుంది. అండ్ ఆర్ మోస్ట్లీ కామన్లీ యూజ్డ్ స్టాండర్డ్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ ది ఇంజనీరింగ్ ప్రాక్టీస్. సో మనకి జనరల్ గా ఎక్కడైనా మెట్రాలజికల్ ల్యాబ్స్ లో కానీ వీటిలో హైట్ డిఫైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకి ఈ స్లిప్ గేజ్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. ద సైజ్ ఆఫ్ ఏ స్లిప్ గేజ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ప్లేన్ మెజరింగ్ ఫేసెస్. సో మనకి రెండు ప్లేన్ మెజరింగ్ ఫేసెస్ మీద ఒక హైట్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే లేకపోతే డిస్టెన్స్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ స్లిప్ గేజ్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తారు. సో మనకి ఈ ఫేస్ లెంత్, దీన్ని ఫేస్ లెంత్ అనుకోవచ్చు, ఫేస్ విడ్త్, ఈ రెండు కూడా అన్నింటిలో సేమ్ గానే ఉంటాయి, కానీ ఈ హైట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో హైట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు రెక్టాంగులర్ బ్లాక్స్. Next one is the ringing in the slip gauges. సో మంచి టాపిక్ ఇది. సో రింగింగ్ అనేది ఎలా చేస్తారు? సో స్లిప్ గేజెస్ అసలు యూజ్ చేసేది రింగింగ్ యూజ్ చేస్తారు. రింగింగ్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ స్లిప్ గేజెస్ అన్నమాట. సో మనకి రెండు స్లిప్ గేజెస్ ని రెండింటి ఫిక్స్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీరు పిక్చర్ లో చూడొచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి ఒకటి వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, ఇంకోటి హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. రెండింటిని కూడా కొంత ఫోర్స్ తోటి ట్విస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఒకే డైరెక్షన్ లో ట్విస్ట్ చేస్తున్నాం. సో సెకండ్ పిక్చర్ లో మీరు చూడొచ్చు. సో కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేసి రెండింటి మధ్య ఎలాంటి గ్యాప్ లేకుండా, సో ఆ రెండు స్లిప్ గేజెస్ మధ్య ఎలాంటి గ్యాప్ లేకుండా ట్విస్ట్ చేస్తాం. ట్విస్ట్ చేసినప్పుడు మనకి రెండు కూడా ట్విస్ట్ అయిపోయి స్టిక్ అయిపోతాయి. సో రెండు స్లిప్ గేజెస్ కూడా స్టిక్ అయిపోతాయి మనకి. సో అలా స్టిక్ అయిపోయినప్పుడు వాటిని రింగింగ్ అంటున్నాం అన్నమాట. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ని రింగింగ్ అంటున్నాము. సో బై రింగింగ్ suitable combination of two or more gauges together any dimensions may be built up. సో దీన్ని ఎందుకు రింగింగ్ చేస్తున్నామంటే
మనం హైట్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక స్లిప్ గేజ్ మీద ఇంకో స్లిప్ గేజ్ ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో అలా ప్లేస్ చేసినప్పుడు స్లైడ్ అవ్వకుండా ఉండటానికి మనం రింగింగ్ అనేది చేస్తున్నాం. సో ద ఫినామినా ఆఫ్ రింగింగ్ occurs due to molecular adhesion between a liquid film and the mating surfaces. సో మనకి మాలిక్యులర్ అదెషన్ అనేది టూ స్లిప్స్ మధ్యన వస్తే దాన్ని రింగింగ్ అంటున్నాం. సో అట్లా మనం కొంత ఫోర్స్ తోటి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో ట్విస్ట్ చేస్తే అలాంటి వాటిని మొత్తాన్ని కూడా రింగింగ్ అంటున్నారు. The gap between the precision of the slip gauge depends on the successful ringing. So successful ringing మధ్య ఉంటుంది. సో ఎలాంటి గ్యాప్ ఉంటే మనకి గ్యాప్ వల్ల కూడా మనకి మెజర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుందమ్మా. సో అలాంటి గ్యాప్ లేకుండా మనకి ఈ సక్సెస్ఫుల్ గా మనం ఒక 2 స్లిప్స్ ని రింగింగ్ చేస్తే గ్యాప్ అనేది ఎలా ఉంటుంది. The gap between the two pieces is observed to be 0.0065 microns, which is negligible. సో మనం స్లిప్ గేజ్ ని ఎప్పుడైతే రింగ్ చేస్తాం అంటే రింగింగ్ చేస్తున్నామో, రింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ ఇది 0.00635, విచ్ ఈస్ వెరీ నెగ్లిజిబుల్. సో దాంట్లో మనకి ఎలాంటి రీడింగ్ అనేది రాదు కాబట్టి అది నెగ్లిజిబుల్ పోర్షన్ గా తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్, one gauge is placed perpendicularly on the other gauge and it is slide fast followed by the twisting motion which fits the gauge together. సో మనకి ఒక స్లిప్ ఇంకో స్లిప్ అనేది ఏంటంటే పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో, సో ఇలా ప్లేస్ చేసుకొని రెండింటిని కూడా ట్విస్ట్ చేస్తున్నాం కొంత ఫోర్స్ తోటి. పక్కకు మూవ్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ మాలిక్యులర్ అదెషన్ అనేది ఫిక్స్ అవుతుంది. అండ్ the overall thickness of the rung gauges is equal to the sum of individual gauges. సో ఎప్పుడైతే మనం రెండింటిని రింగింగ్ చేస్తున్నామో ఆ రెండు గేజెస్ యొక్క హైట్ అనేది ఇండివిజువల్ గా అయితే ఎంత హైట్ ఉంటుందో సేమ్ అదే హైట్ ని దాంట్లో చూపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ రింగింగ్ ఆఫ్ స్లిప్ గేజెస్. Next one is the Indian standard of slip gauge. So what are the Indian standard of using the slip gauge and what are the grades we are using in the slip gauges? And slip gauges are graded according to their accuracy as grade 0, grade 1 and grade 2. So these are the 3 grades which we are using in the Indian standard slip gauges. So grade 2 is intended for use in the workshops during the actual production of components, tools and gauges. So grade 2 అనేది ఎక్కువగా వర్క్షాప్స్ లో యూజ్ చేస్తుంటాం. సో మెట్రాలజికల్ ల్యాబ్స్ లో వాటిలో వర్క్షాప్స్ లోనే యూజ్ చేస్తుంటాం. సో ఇండస్ట్రీస్ లో. నెక్స్ట్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ దగ్గర కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం మనం. నెక్స్ట్, గ్రేడ్ 1 is of higher accuracy and used in inspection departments. సో జనరల్ గా అసెంబ్లీ దగ్గర, సో లైన్ అసెంబ్లీ దగ్గర యూజ్ చేస్తుంటారు గ్రేడ్ 1 స్లిప్ గేజ్ ని.
సో ఇవేంటంటే హైయర్ యాక్యురసీ, సో మిగతా వాటితో పోలిస్తే ఎక్కువ యాక్యురసీతో ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్స్పెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో యూజ్ చేస్తుంటాం. Next, grade 0 is used in laboratories and standard rooms, which serves as standard for periodically checking the accuracy of grade 1 and grade 2. So grade 0 అనేది మనకి జనరల్ లాబొరేటరీస్ లో చెకింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఆల్రెడీ గ్రేడ్ 2 గ్రేడ్ 1 అనేది ఈ ఇండస్ట్రీస్ లో కానీ లేకపోతే ఇన్స్పెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఆ రెండింటిని టెస్ట్ చేయడానికి కూడా గ్రేడ్ 0 అనేది యూజ్ చేస్తుంటారు అనమాట. సో గ్రేడ్ 0 అనేది టెస్టింగ్ ఫర్ బోత్ గ్రేడ్ 1 అండ్ గ్రేడ్ 2 కూడా యూజ్ చేస్తుంటారు. అండ్ దీస్ ఆర్ serves as standard for periodically checking the accuracy of grade 1 and grade 2 gauges. సో మనకి ఒక స్టాండర్డ్ లాగా మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి గ్రేడ్ 0 అనేది యూస్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది 3 different types of grades in the Indian standards of the slip gauges. The next one is the sets of slip gauges. సో మనకి డిఫరెంట్ సెట్స్ తీసుకోవచ్చు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ లా తీసుకోవచ్చు అమ్మా. సో టోటల్ గా ఇవి తీసుకున్నాం. సో టోటల్ గా దాని కౌంటింగ్ అది. సో నంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ అనేవి 9. సో రేంజ్ వచ్చేసరికి 1.001 mm టు 1.009 mm వరకు తీసుకున్నాం. సో టోటల్ స్టెప్స్ వచ్చేసరికి 0.001. సో అట్లా ప్రతి దాంట్లో కూడా మనం ఎన్ని పీసెస్ తీసుకున్నాం టోటల్ గా, సో ఎన్ని పీసెస్ ఉంటాయి మనకి. సో 1 to 9. సో ఇక్కడ 0.0012 to 1.009. సో టోటల్ గా 9 వచ్చి, సో 9 స్లిప్ గేజ్ ఉంటాయి. సో ప్రతి స్టెప్ లో కూడా ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. అంటే 1.001 కదా, నెక్స్ట్ 1.002, 1.003, 1.004 అట్లా ప్రతి కూడా ప్రతి రేంజ్ కూడా ఒక పీస్ ఉంటుంది. అట్లా 9 పీసెస్ ఉంటాయి టోటల్. నెక్స్ట్ 1.01 to 1.49. సో 1.01 నుంచి 1.49 వరకు. సో టోటల్ 49 సెట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో టోటల్ 49. సో 49 అంటే 01, 02, 03, 04 అట్లా ప్రతి కి తీసుకుంటామమ్మా. సో అట్లా టోటల్ 49. నెక్స్ట్ 0.5 to 9.5. సో 0.5 mm నుంచి 9.5 mm వరకు తీసుకుంటాం. సో 0.5, 1, 1.5, 2 అట్లా ప్రతి దాంట్లో కూడా 0.5 mm తోటి స్టెప్పింగ్ తీసుకొని టోటల్ 19 పీసెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 10 to 90. 10 to 90 అంటే 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. సో అట్లా మనకి టోటల్ గా 10 స్టెప్స్ 9 పీసెస్ ఉంటాయి. అండ్ లాస్ట్ వన్ 0.005. సో టోటల్ గా ఆ స్లిప్ గేజ్ బాక్స్ లో మనకి 87 పీసెస్ ఉంటాయి. సో టోటల్ గా 87 పీసెస్ అనేవి ఆ స్లిప్ గేజ్ బాక్స్ లో ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఆఫ్ M87. సో M87 స్లిప్ గేజ్ బాక్స్ సెట్ అది. నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ టైప్, ఇది M112. సో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ స్లిప్ గేజ్ ఉంటాయి, మన యూసేజ్ ని బట్టి అవి చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇది వచ్చేసరికి M87 సెట్, ఇది M112 సెట్. సో ఇక్కడ M112 సెట్ లో కూడా చూస్తే మీకు టోటల్ గా 112 పీసెస్ వస్తాయి, అంటే 112 స్లిప్ గేజ్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ అడిషనల్ గా ఏంటంటే 25, 50, 75 ఇట్లా ప్రతి దానికి కూడా అంటే ఆడ్ నెంబర్ కూడా మనకి సెట్ ఆఫ్ పీసెస్ వస్తాయి, 4 సెట్స్. సో జనరల్ గా మనం యూజ్ చేసేది లాబొరేటరీస్ లో కానీ M87 టైప్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం. అప్రాక్సిమేట్ గా 80 to 87 సెట్స్ అనే స్లిప్స్ అనేవి వస్తుంటాయి మనకి.
So these are the two types of sets of slip gauge. So మనకి different sets. Next, steps to use slip gauge. So what are the different types of steps you are going to use the slip gauge? First one, always starts with the last decimal place. So chala least decimal place toti మనం start చేయాలమ్మా slip gauge ni. Then take the subsequent decimal places. So we are going to take the subsequent decimal places. So next places ని కూడా అలాగే తీసుకోవాలి. Next, minimum number of slip gauge should be used by selecting the largest possible block in each step. So మనం ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకునేటప్పుడు ప్రతి లైన్ లో కూడా అంటే ప్రతి రో లో కూడా ఒక స్లిప్ గేజ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. Next, if in case protector slips are used, first deduct their thickness from the required dimension, then proceed as per above order. So మనం ఎప్పుడైనా ప్రొటెక్షన్ స్లిప్ గేజ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ప్రొటెక్షన్ స్లిప్ గేజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి నెగ్లిజిబుల్. సో నెగ్లిజిబుల్ గా ఉన్నప్పుడు మనకి వాటిని తీసేసేయాలి. యాక్చువల్ మెజర్మెంట్ లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసేయాలి. సో అలా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి యాక్చువల్ మెజర్మెంట్ అనేది రియల్ మెజర్మెంట్ అనేది వస్తుంది. So the steps to use slip gauge. Next, what is the care of slip gauge? So మనం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి స్లిప్ గేజ్ కి ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్, ఆల్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై అప్లయింగ్ యాంటీ కరోసివ్ జెల్లీ. సో మనకి ఇక్కడ యాంటీ కరోసివ్ జెల్లీ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ పేపర్ కూడా ఇస్తారు, వేపర్ లాగా ఉంటుంది పేపర్. ఆ పేపర్ కోటింగ్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో జనరల్ గా ఎయిర్ టైట్ కవర్ అంటారు వాటిని. ఎయిర్ టైట్ గా మనం యూసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్యాకింగ్ చేసేసి లోపల పెట్టేసేయాలన్నమాట. సో ఆల్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై అప్లయింగ్ యాంటీ కరోసివ్ జెల్లీ. లేకపోతే ఏమైందంటే మనకి కరోజన్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది దానికి. సో కరోజన్ అటాక్ ఏంటంటే మనకి పైన లేయర్ మొత్తం కూడా డిస్పాచ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి యాంటీ కరోసివ్ జెల్లీ అనేది అప్లై చేయొచ్చు. లేకపోతే పేపర్స్ అనేవి కూడా ఎయిర్ టైట్ పేపర్స్ అనేవి కూడా దానికి ఫిట్ చేసేసేయచ్చు, అంటే చుట్టేసేయచ్చు దాన్ని. దే ఆర్ ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ డస్ట్ అండ్ డర్ట్. సో ఇవి ఎప్పుడు కూడా మనకి డస్ట్ కానీ డర్ట్ కానీ ఎక్కడ కూడా ఉండకుండా నీట్ గా కాటన్ క్లాత్ తోటి క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. Next, when they are not in use, they should be kept at their proper places. So మనకి యూజ్ చేయనప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఎయిర్ కానీ ఇంకా టెంపరేచర్ కానీ ఎక్కడా కూడా అఫెక్ట్ అవ్వకుండా లోపల పెట్టే ఒక బాక్స్ లాంటి క్లోజ్డ్ బాక్స్ వాక్యూమ్ లో పెట్టేసేయచ్చు. నెక్స్ట్, గేజెస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్స్ విచ్ ప్రొటెక్ట్స్ దెమ్ ఫ్రమ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్స్. సో ఎప్పుడు కూడా ల్యాబొరేటరీస్ లో యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎయిర్ కండిషన్డ్ రూమ్స్ లోనే ఎక్కువగా ఈ గేజెస్ అనే వాటిని యూజ్ చేయాలి. సో ఎందుకంటే ఈ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ వల్ల, ఎందుకంటే మెటల్సే కాబట్టి థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి అలా ఎక్స్పాండ్ అవ్వకుండా ఉండటం కోసం మనం ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్స్ లోనే మనకి ల్యాబొరేటరీస్ అనేవి ఉండేటట్టు చూసుకుంటున్నాం. అండ్ ది గేజెస్ కూడా అక్కడ యూజ్ చేసేటట్టు చూసుకోవాలి. అండ్ గేజెస్ ఆర్ టు బి డీమాగ్నటైజ్డ్ ఫర్ అవాయిడింగ్ అటాక్ ఆఫ్ మెటల్ డస్ట్. సో మనకి ఆ గేజెస్ లో డీమాగ్నటైజింగ్ ఎలిమెంట్ అనేది కూడా ఉండాలి, ఎందుకంటే వీటికి అట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఉన్నాయి. సో ఈ మిగతా మెటల్స్ డస్ట్ కూడా అట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఏం చేస్తామంటే మనకి ఈ డీమాగ్నటైజింగ్ కూడా దాంట్లో వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, దే షుడ్ బి హ్యాండిల్ యాజ్ మినిమం యాజ్ పాసిబుల్. సో ఎక్కువగా టచ్ చేయకుండా మనకు అవసరమైనంత వరకు టచ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ
బాక్స్ లో పెట్టేసేటట్లు ఉండాలి. సో అక్కడ ఇక్కడ పెట్టకుండా మనకి అన్ని సర్ఫేసెస్ లో టచ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. హ్యాండ్లింగ్ షుడ్ బి డన్ యూజింగ్ హ్యాండ్ గ్లోవ్స్. సో డైరెక్ట్ గా టచ్ చేయకుండా మనకి హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ యూజ్ చేసుకొని టచ్ చేస్తే బెటర్ మెజర్మెంట్స్ అనేవి వస్తాయి. నెవర్ దే షుడ్ బి కెప్ట్ ఆన్ వర్కింగ్ సర్ఫేసెస్. సో డైరెక్ట్ గా వర్కింగ్ సర్ఫేసెస్ మీద ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ యూస్ రిమూవ్ ఫింగర్ మార్క్స్ అండ్ వైప్డ్ గేజ్ యాజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ది బాక్స్. సో మనం మళ్ళీ ప్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు ఫింగర్ ప్రింట్స్ కానీ ఇవేం లేకుండా మనం మళ్ళీ నీట్ గా ఒక క్లాత్ తోటి కవర్ చేసేసి, లేకపోతే నీట్ గా క్లాత్ తోటి మొత్తం కూడా వైప్ చేసేసి పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, స్లిప్ గేజ్ ఆర్ నాట్ కెప్ట్ ఇన్ రాంగ్ పొజిషన్ ఫర్ అన్నెసెసరీ లెంత్ ఆఫ్ టైం. మనం రింగింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ వరకు అయితే అవసరమో అక్కడ వరకే రింగింగ్ చేసి పెట్టేస్తాం. నెక్స్ట్, రింగింగ్ చైన్ దగ్గర డిస్క్లోజ్ చేసేసి పెట్టాలి, ఈచ్ సెపరేట్ గా పెట్టేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద కేర్ ఫర్ టేకెన్ ఫర్ ది యూజింగ్ ది స్లిప్ గేజెస్. సో మనం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి వాటిలో స్లిప్ గేజెస్ లో చూస్తున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది స్టెప్స్ టు బి హ్యాండిల్డ్ వైల్ యూజింగ్ ది స్లిప్ గేజ్. నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నానమ్మా. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ M87 సెట్ లో తీసుకుంటున్నాను. నేను 49.3825 mm అనే వాటిని సెట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి 87.3215 mm ఉన్న సెట్ ని మెజర్ చేయాలి. సో ఇట్లా టూ లెన్స్ ని మెజర్ చేయడానికి మనకి డైమెన్షన్స్ ఇచ్చారు. 49.3825 ఒకటి, 87.3214. సో ఫస్ట్ ఈ 49.3825 దాన్ని తీసుకున్నాం. సో ఒరిజినల్ డైమెన్షన్ ఇది. సో మనకి ఫోర్త్ డెసిమల్ ప్లేస్ లో 1 mm తీసుకున్నాం. సో ఫోర్త్ డెసిమల్ ప్లేస్ లో 1 mm తీసుకుంటే -1.005. సో టోటల్ గా మనకి 48.38 వచ్చింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ డెసిమల్ ప్లేస్ లో కూడా 1 mm తీసుకున్నాను. సో అప్పుడు 47.38 వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ డెసిమల్ ప్లేస్ లో 1.3 mm తీసుకున్నాను. సో 1.3800. సో అట్లా తీసుకున్నప్పుడు టోటల్ లెంత్ 46. సో అట్లా మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. సో ఒక పొజిషన్ కి రౌండ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని దాంట్లో నుంచి మనం మిగతా రెండు తీసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. 6 mm 40 mm రెండు తీసేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన స్లిప్ గేజ్ అన్ని వస్తాయి. సో ఫస్ట్ 1.0005 తీసేసుకున్నాను ఇక్కడ. సో లాస్ట్ డెసిమల్ పాయింట్ 5 కదా. సో ఆ డెసిమల్ పాయింట్ 5 కి 1.0005 తీసేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 0020. సో 5 వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి పక్కన 0 వచ్చేసింది. 20 అనేది తీసుకోవాలి. సో అక్కడ -1.0020 తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ థర్డ్ డెసిమల్ పాయింట్. సో థర్డ్ డెసిమల్ పాయింట్ సెకండ్ డెసిమల్ పాయింట్ లో, అంటే పాయింట్ పక్కన సెకండ్ డెసిమల్ పాయింట్ లో 3800 అనే డైరెక్ట్ గా తీసేసుకున్నాను. అప్పుడు రౌండ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో 46 mm దగ్గర మనకు రౌండ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో 6 mm ఒకటి, 40 mm ఒకటి రెండు స్లిప్ గేజ్ తీసుకున్నాను. సో తీసుకున్నప్పుడు ఇలా ఫామ్ చేసుకోవచ్చమ్మా. 40 mm, 6 mm, 1.38 mm, 1.002 mm, 1.005 mm. సో ఇట్లా మనకి 5 స్లిప్ గేజ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో 5 స్లిప్ గేజ్ యూజ్ చేసుకొని ఈ మెజర్మెంట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నాను. సో 40.9.3825 ని ఇట్లా 6 స్లిప్ గేజ్ 5 స్లిప్ గేజ్ తో చేసుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఇది ఒక డెసిమల్ పాయింట్. సో 87.3215. సో దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ ఒరిజినల్ 87.3215 ఉంది కదమ్మా. సో 87.3215 ని లాస్ట్ డెసిమల్ పాయింట్, అంటే లాస్ట్ డెసిమల్ పాయింట్ 5 ఉంది కదా. సో 5 తీసుకున్నాను ఇక్కడ. సో -1.0005. సో అప్పుడు 5 అయిపోయింది, 0 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ 10 తీసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ 10 తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ 3200 తీసుకుంటే మనకి 84 దగ్గర రౌండ్ ఆఫ్ అయిపోద్ది ఫిగర్. సో ఆల్రెడీ 111 mm తీసుకున్నాం. 3 టైమ్స్ 87 నుంచి 3 mm తీసేస్తే 84 వస్తుంది. మిగతా రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం. సో అప్పుడు 84 వచ్చేస్తుంది టోటల్ పొజిషన్.
సో 84 లో 4 ఒకటి 80 ఒకటి తీసేసుకుంటే రీడింగ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో 4 ఒకటి 80 ఒకటి. సో 2 తీసేసుకుంటే మనకి 84 తీసేసుకోవచ్చు. సో అట్లా మనకి 80 తో ఒక స్లిప్ గేజ్, 4 తో ఒక స్లిప్ గేజ్, 1.32 తోటి, 1.001 తోటి, 1.0005 తోటి ఇట్లా 5 టైప్స్ ఆఫ్ స్లిప్ గేజ్ ని రింగింగ్ చేసేసుకోవచ్చు. రింగింగ్ చేసుకుంటే మనకు టోటల్ గా ఈ 87.3215 అనే లెంత్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో అట్లా స్లిప్ గేజ్ ని ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చమ్మా. సో మీకు ల్యాబ్ లో కూడా సైన్ బార్ మెజర్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు స్లిప్ గేజ్ యూజ్ చేస్తారు అక్కడ. సో అక్కడ ఈ మెజర్మెంట్స్ అనేవి కూడా మొత్తం కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో అంటే స్లిప్ గేజ్ ని ఎలా మెజర్ చేసుకోవాలో ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి 49.3825, నెక్స్ట్ 87.3215. సో ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ ఉన్న డెసిమల్ పాయింట్స్ నుంచి 000 తీసుకుంటూ వస్తాం. సో మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఏంటంటే సో 0.0005 అనేది ఉండదు కాబట్టి 1.0005 తీసుకుంటాం. సో 5 తీసేసుకుంటే ఇక్కడ 0 అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ అట్లా ఈ 4 డెసిమల్ పాయింట్స్ ని కూడా జీరోస్ చేసేసుకుంటే లాస్ట్ మనకి 84 వచ్చేసింది. సో 84 ఈజీగా మనం స్లిప్ గేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 4 ఒకటి, 80 ఒకటి. సో అట్లా తీసేసుకుంటే ఈ స్లిప్ గేజ్ అనే వాటిని ఇట్లా ఇండివిజువల్ పొజిషన్స్ లో పెట్టేసుకొని ఫిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది స్లిప్ గేజెస్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి స్లిప్ గేజ్ గురించి. So in the next class we are going to study about the sine bar and other measuring devices of end standards by using the slip gauge and other things. So there we can calculate the other measurements also by decimal points. So generally you have to take some care by using the end standard measurements, that is the slip gauge or micrometer or any other thing. So firstly you have to check it is in the zero position, that is the initial position of the gauges or any other thing. Next you have to clean it with the neat cotton cloth. సో కాటన్ క్లాత్ తో మొత్తం క్లీన్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే రీడింగ్స్ అనేవి తీసుకోవాలి. సో డైరెక్ట్ గా రీడింగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇనిషియల్ పొజిషన్ అనేది ఎక్కడ ఉందో చెప్పలేము మనం, అందుకని సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ we will study about other type of end standards. So different types of end standards. So here I am ending the class. Thank you. Any doubts ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా ఇవాళ క్లాస్ లో? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.